ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੂੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ने। आप भी उतना ही काम करोगे और पुरुष भी उतना ही काम करता आदमी भी, तो आपको बराबर दिहाड़ी क्यों नहीं मिलती? ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੀ ਜੇ ਬੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਘਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਆਪ ਰੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਨੇ ਬੱਟਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। अब मांग नहीं करते उनसे कि भाई हमारे लिए दिहाड़ी का प्रबंध करो, हमारे लिए हॉस्पिटल का। ਉਹਦੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਸੇਕ ਦਾਂਗੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੋਨ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਮਸਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਮੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗ ਦੇ ਮੰਗਰ 150 ਦਾ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੁਛ। पंजाब के मानसा इलाके के तोगावाड़े गांव में हैं और ये रविदास महाराज का ये गुरुद्वारा है, इसमें हम हैं और यहाँ एक मीटिंग चल रही है महिलाओं की। पंजाब मीटिंग चल रही है। क्रांतिकारी पिंडो मजदूर यूनियन पंजाब जो यहाँ काम करती है उसके कुछ साथी भी यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने एक मीटिंग की हुई है और मीटिंग इस बात को लेकर है कि इस पूरे इलाके में संगरूर के इलाके में 9 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है मजदूरों का और गाँव में कई गाँव में यहाँ तनाव चला हुआ है मजदूरी को लेकर। मजदूर ने बोला कि हम जब धान लगाई की भी जो मजदूरी है वो हम इतनी करेंगे। उन्होंने मांगा कि हम 4500 रुपये, 5000 रुपये, 6000 रुपये उन्होंने अपनी मजदूरी का रेट तय किया है। लेकिन इसके खिलाफ में किसान जो है गांव का वो खिलाफ में आ गया है। उसने कहा कि हम सिर्फ 3500 रुपये देंगे और खाना नहीं देंगे। या खाना देने की कल्चर मजदूर को 2 टाइम का खाना देने की कल्चर बहुत लंबे टाइम से खाना देने की कल्चर है वो अब की बार इन्होंने किसानों ने मना किया है कि खाना नहीं देंगे और सिर्फ 3500 रुपये देंगे। लेकिन मजदूरों ने कहा कि हम पैसा भी 5000 6000 जो उन्होंने तय किया है वो लेंगे। और इसके साथ में बराबरी का जो मामला कि यहाँ हरियाणा पंजाब की हम बात करते हैं तो हरियाणा और पंजाब में एक अंतर हम देखने को मिल रहा है। जब हम लोगों से बात कर रहे हैं कि पंजाब में महिलाओं की दिहाड़ी और पुरुष की दिहाड़ी में अंतर है। महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है उसी काम का और पुरुष को उस काम का ज़्यादा पैसा दिया जाता है। लेकिन हरियाणा की जब बात करेंगे तो समान काम समान वेतन, महिला को भी उतनी मजदूरी मिलती है और पुरुष को भी उतनी मजदूरी मिलती है। और एक तरफ तो पूरा देश में नंबर 1 पंजाब की बात की जाती है, फसलें यहाँ अच्छी होती है, 5 नदियाँ है, गुरुओं की धरती है, गुरुओं ने बराबरी की बातचीत की थी। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे तो मजदूरी छत्तीसगढ़ से भी कम है। नरमा की चुगाई की कितनी दिहाड़ी है, हम महिलाएं हमारे साथ बैठी इस गांव की तो उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ। करमजीत जी, तो कितना आपको पैसा मिलता है काम का? एक बार हम बात करें दिहाड़ी का, क्या क्या काम करते हो आप खेत के अंदर? ਖੇਤੀ ਨਰਮਾ ਵੀ ਚੁਗਦੇ ਆ ਜੀਰੀ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। तो नरमा चुगते हो, तो नरमा का क्या रेट है यहाँ पे? ਨਰਮੇ ਦਾ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 150 रुपये पूरा दिन का। और लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे और गाँव में या हरियाणा के हिस्से में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है रेट नरमे का हमारे वहाँ। तो इतना अंतर क्यों है, कम पैसा क्यों दिया जाता है मजदूर को? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਆਪ ਰੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। आप मतलब कि जो किसान है जमींदार है वो तय करता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा, आप खुद तय नहीं करते कि हमें कितना मिलेगा। हाँ 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 जी। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਮਸਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਮੇ ਦਾ। जब आप पैसा मांगते हो कि हमारी दिहाड़ी बढ़नी चाहिए तो क्या बोलते हैं? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਸੇਕ ਦਾਂਗੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। तो क्या नाम है आंटी जी आपका? तो कौन कौन है परिवार में, कितने लोग हैं? ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਵੀ 4 जने। तो सब क्या काम करते हैं? ਬੱਚੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ। तो दिहाड़ी या ना हम मान लो किसी के मकान बनाने के लिए जाएं तो कितनी दिहाड़ी है एक आदमी की? 150 रुपये बई। 300 रुपया देते हैं मकान बनाने के लिए जाएंगे तो कितनी दिहाड़ी है? मिस्त्री ना बई मिस्त्री का कितना है? मिस्त्री ना हाँ 700 है मिस्त्रियाँ दा। हाँ मिस्त्री का 700 रुपये है और मजदूर को कितना मिलता है? मिस्त्री 300 बई।
और मजदूर में जो महिला मजदूर है उसको कितना मिलता महिला को? कितने भाई साढ़ा में साढ़ी 150 ही देते थे भाई। महिला को 150 देते हैं अगर चिनाई पे भी जाएंगे तो। और जो आदमी जाएगा पुरुष जाएगा उसको 300 भाई। तो आपको बराबर नहीं मिलता? ना बराबर नहीं। लेकिन हमारे तो हरियाणा में बराबर मिलता है। तो आपका क्या नाम? ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। मंजित कौर। तो ये बराबर क्यों नहीं मिलता कि जब काम आप करोगे तो आप भी उतना ही काम करोगे और पुरुष भी उतना ही काम करता आदमी भी, तो आपको बराबर दिहाड़ी क्यों नहीं मिलती? ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੀ ਜੇ ਬੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, बाइकाट ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। तो बोलते हैं कि आपका बाइकाट कर देंगे। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੀਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆਂਗੇ। तो आप मजदूर इकट्ठा होके बात नहीं करते इस पे कि हमारी दिहाड़ी बढ़नी चाहिए, क्योंकि मजदूर सारे इकट्ठा हो जाएंगे या प्रदर्शन करेंगे, धरने देंगे तो शायद कुछ फायदा मिले या सरकार का कुछ दबाव आए? ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਘਰੇ 5 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਲਿਆਊਗਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ हालत बहुत बुरी हालत है, बच्चे भुखे मरते हैं साढ़े, कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये बताओ कि अभी ना पिछले साल से हम देखेंगे, 4-5 साल में देखेंगे तो महंगाई बढ़ रही। सिलेंडर 2014 में 400 रुपये का था, आज 1000 से भी ऊपर चला गया है। और दूसरी 1030 रुपये न करता है सिलेंडर। तो महंगाई तो ना कपड़ा जूता बच्चों की पढ़ाई हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है, इलाज करवाओगे तो वो भी महंगा होता जा रहा है। तो उसके अनुसार दिहाड़ी क्यों नहीं बढ़ रही आप लोगों की? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਕਰਨ ਹੋ, ਜੀਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੋਨ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। इतना बुरा हाल होया पे सारा। दिहाड़ी मांगते हैं तो बोलते हैं कि आपको खेत में नहीं घुसने देंगे, बाइकाट कर देते हैं। दूसरा एक सवाल है कि आप लोगों के पास ज़मीन क्यों नहीं? ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। तो अब दिल नहीं करता कि हमारी भी ज़मीन होनी चाहिए? क्योंकि जो हम इस धरती पे पैदा हुए हैं तो धरती पे पेड़ पौधे ज़मीन सब का बराबर हिस्सा होता है, तो हमारी ज़मीन कहाँ गई? तो आपका ये आपके अंदर आवाज़ नहीं उठती कि हमारी भी ज़मीन हो, हमारे भी खेत हो? ਉੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੱਬੀ ਪਈ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੱਪੜਾ ਚਕਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪ ਬਾਰੇ ਨੇਗੇ। लेकिन जो पंचायत की ज़मीन है उसमें भी दलितों का हिस्सा, मजदूर का हिस्सा 33% है। 100 किले में से 33 किले उसके हैं, तो वो आपको नहीं मिलता क्या? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੋਗਾਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਚਕਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਮਟਾਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो मतलब गांव में स्कूल सरकारी है? ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ। उसके हालात कैसे? ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮਟਿਆਰਾ ਬਾਹਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਆ 10ਵੀਂ ਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8ਵੀਂ ਦੀ ਆ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 12ਵੀਂ ਦਾ, ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਟਿਆਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਟਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। तो आपका क्या नाम जी? क्या नाम है? मैं थोड़ा क्या
आपका नाम? ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ अमनदीप। तो यहाँ नरेगा काम चलता है? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ नरेगा की दिहाड़ी कितनी है? नरेगा की दिहाड़ी, नरेगा में जो काम करते हैं उसकी 315 312 ऐसी कुछ दिहाड़ी है। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ 12 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਨਹੀਂ तो फिर आपको नरेगा काम नहीं मिलता? ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣਾਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ आप ਹੈਗਾ मांग ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ मुझे एक बात और पूछनी है कि जब चुनाव होता है, अभी पंचायत का चुनाव हुआ या इससे पहले अभी आपके ना विधानसभा के चुनाव हुए, आपने एमएलए का वोट डाला होगा, तो तब आप मांग नहीं करते उनसे कि भाई हमारे लिए दिहाड़ी का प्रबंध करो, हमारे लिए हॉस्पिटल ਕਹਿੰਦੇ का? ਵੀ ਸਤੋਦੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੀ नहीं, अभी जब अब चुनाव हुआ था आपके पास आए होंगे, आपने मांग नहीं की उनसे, और अब अगर उन्होंने बोला आपको कि हम मांग पूरी करेंगे, तो अब चुनाव में जो जीत के गए हैं उनसे जाके उनसे पूछते नहीं कि भाई आपने? ਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ नहीं, लेकिन वोट के लेके चले गए तो आप दोबारा नहीं जाते उनके पास कि आपने वादा किया था तो वादा पूरा करो? ਹੁਣ ਜੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਜੀ गांव का जो सरपंच है वो तो आपके ही गांव का है, तो उससे नहीं कहते कि हमारी दिहाड़ी बढ़नी चाहिए ताकि महंगाई? ਜੀ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ नरेगा काम तो सरपंच दिलाएगा ना, तो आप उससे बोलते नहीं? ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਆ ਨੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ अपना नाम बता दीजिए एक बार। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰਾ। तो एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीपीएल कार्ड पे क्या क्या सामान मिलता है यहाँ पे? बीपीएल कार्ड है आपका? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ तो क्या सामान मिलता ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਆਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੂੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਈਏ? नहीं, आप पैसे लेके गए ਹਾਂ खरीदने के लिए, क्यों मना किया ਤਾਂ उन्होंने? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਟਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਜਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਲੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਦਾ ਰੇਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਭਰ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਰਾਂਦ ਹੋਈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਆ 150 ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥਣ ਤਿੱਕਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਲੀ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਝੋਲੀ ਲਾ ਦਿਓ ਬਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਗਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗ ਦੇ ਮੰਗਰ 150 ਦਾ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਈਏ ਬੱਚੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ 8 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗਣਗੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਗਾ ਉਹਨੇ ਵੇਦ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। एक पूरे पंजाब का और ये पूरा देश में मैसेज आता है, बहुत बड़ा प्रचार होता है कि जो सिख धर्म के लोग हैं वो किसी को भूखा नहीं मरने देते, वो लंगर लगाते हैं। हम दिल्ली किसान आंदोलन में देखा है, वो हर बॉर्डर पे भी चले जाते हैं। रोहिंग्या का जब समस्या आई तो वहाँ भी बहुत लोग चले गए खालिस्तान ऐड के नाम से, दूसरे तीसरे। लेकिन हालत यहाँ खड़ी है, जब मजदूर अपनी दिहाड़ी मांगता है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों है?